당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 쉽게 돌아오게 되리 당신은 하나님의 언약 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리 주 사랑이 나를 숨쉬게 사랑이 나를 쓰시네 세상 그 어떤 어려움 속에 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시 주 사랑이 나를 이끄시네 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈 수 없는 그곳을 주의 사랑이 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 지켜하시네 주님만이 내 아픔하시며 주님만이 내 맘 어루만지네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 많이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 주님만이 아멘 주님만이 내 아픔하시며 주님만이 내 맘 어루만지네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 많이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님의 사랑을 끊을 수 없네 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 보험마저도 다 주의 것이니 세상 경험과 위로 내게 없어도 예수 우리 예수뿐 다시 한번 은혜 아니면 살아갈 수가
다시 한번 크신 계획 크신 계획 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻기 나의 모든 삶 맡기고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없고 나의 모든 것 다 주께 맡기니 아멘. 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네. 오직 예수뿐이네. 오직 예수뿐이네. 감사해요. 깨닫지 못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재라는 걸 애초부터 지금까지 하나님의 사랑이 항상 날 향하고 있었다는 걸 고마워요. 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신을 그리스도의 사랑을 더더욱 섬기며 이제 나도 세상에 떠나리라. 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 받아 당신은 사랑받기 위해 사랑받기 위해 아멘. 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 또 하나의 열매를 바라시며 아멘. 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 우리 시간 함께 묵상으로 나아가도록 하겠습니다. 너희는 여호와께 감사하여 그 이름을 불러 아뢰며 그 행사를 만민 중에 알게 할지어다. 그에게 노래하며 그를 찬양하며 그 모든 기사를 말할지어다. 아멘. 살아계신 하나님 아버지, 무더위 속에 기도로 주님의 부르심 앞에 순종하여서 주님 앞에 선 하나님의 백성들을 기억하여 주시사 한 주간의 삶을 하나님께서 책임져 주시고 인도하여 주심에 감사함으로 앞에 예배하여 주시옵소서. 하나님, 예배를 시작합니다. 마치는 시간까지 사탄막이 틈타지 않도록 주님 도우시고 신령과 진정으로 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 구주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 우리 이 시간 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가
저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 아멘. 시간 함께 찬송하겠습니다. Let us go ahead and pray. Heavenly Father, thank you for gathering us here today to worship you on your Lord's Day. Father God, there's been a lot of tribulations and trials that our congregation or people of the world have been going through. But we still find time to honor you, to worship you, and to glorify your name. And you give us the opportunities, and you give us the time to do so. So it is all your grace. So we thank you for that.
Father God, as you have brought us together once again, open our hearts, Lord. Purify our minds and cleanse our souls when we hear your word preached and given sermon by the lips of our Pastor Lee. Father God, as Pastor Lee gives the sermon today, have the Holy Spirit reside in his heart that he may speak only the truth that you have given him, that you have revealed to him this week. Father God, as we hear your word, continue to bless us with your promises and have us remember that your love is unconditional and unfailing. It is by your love that we live on, we persevere. So have us continue to experience your unmeasurable love, Lord. Father God, have us continue to remember what it took for us to live today, knowing that eternal life resides in us. It was by the blood of your Son that we've been saved. So have us continue to focus on not ourselves or the things that surround us, but to truly focus on the Lord, the person who went to the cross, who is your Son, Jesus Christ. Father God, continue to bless this congregation. Continue to use Uri Vision Church to carry out your will, to carry out your works in this world. For those who do not know you today, who are listening into this sermon, Father God, I pray, draw them near your Son so that they may know Jesus and the salvation that is through his cross. Father God, thank you for being the light in our darkness. Thank you for being the salt that gives us taste. Thank you for being our living water when we thirst. Thank you for being the bread of life when we hunger. Continue to provide us all things that we need. Give us enough that we may not steal. Give us enough that we may not boast. Continue to have us depend on you for everything that we do. Thank you, Lord. We love you, and in Jesus' name we pray. Amen. 아멘, 아멘. 우리 이성영 집사님 기도 감사합니다. 교회를 사랑하고 성도들을 사랑하고 교우들을 사랑하고 하나님을 사랑하는 그 마음이 전달되어서 여러분들 가슴 속에 깊이 인쇄된 줄 믿습니다. 오늘도 여러분들 주의 이름으로 환영합니다. 할렐루야. 아멘. 밖은 지금 상당히 덥습니다. 정확한 온도는 제가 잘 모르겠지만 아마 좋게 40도는 넘는 것 같습니다. 섭씨도 40도. 대단한 기온입니다. 여러분들 폭염주의보가 내렸으니까 될 수 있으면 덥지 않게 여러분들 조심하시기 바랍니다. 에어컨이 있으면 좋겠는데 에어컨이 없으면은 찬물에 계속 적시면서 몸을 온도를 높이지 않았으면 좋겠습니다. 여러분들 연세 드신 분들 특히 조심하시고요. 계속해서 온라인 예배를 드리는데 여러분들 함께 기도해 주시기 바랍니다. 이탈하기 쉬운 지금 시점에 여러분들 마음 모아서 함께 기도할 때 하나님, 코로나 때문에 우리 예배가 허틀어지지 않게 하옵소서. 코로나 때문에 하나님으로부터 멀어지지 않게 하옵소서. 여러분들 합심해서 함께 기도할 수 있는 우리 비전교회가 되기를 소망합니다. 예배의 회복을 위해서 계속 기도해 주시고요. 성숙한 성도, 건강한 교회를 위해서 우리가 말씀을 보고 있는데 이번 주 성경 통독은 다니엘 3장에서 12장, 호세아 1장에서 14장입니다. 계속해서 수요 모임 우리 이성용 집사님께서 인도해 주시는데 수요일날 한국어로 인도를 하시고
또 목요일 날은 영어권 친구들하고 함께 지금 요한복음을 묵상하고 있습니다. 일주일에 2번씩 수고를 해주시는데 아마 그 수고가 하늘의 상급으로 쌓여지게 될 줄로 믿습니다. 여러분들 수고하시는 우리 송 집사님을 위해서 함께 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 루안다 선교 이상진 선교사님, 이해란 선교사님 기도 편지가 왔는데 여러분 아직도 아프리카 땅이 열리지 않아서 대기하고 있습니다. 혹시나 염려스러운 것은 기다리다 지치지 않을까 하는 그런 염려가 드는데 여러분들 선교사님을 위해서 기도해 주시고 정말 아프리카 땅에 그 불모지 땅에 하나님의 복음이 전해져서 정말 한 영혼이라도 하나님께 돌아올 수 있는 그러한 역사가 일어날 수 있게 되기를 소원합니다. 하나님께서 오늘 저희에게 주신 말씀은 히브리서 11장입니다. 히브리서 11장 23절로 29절의 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석 달 동안 숨겨 임금의 명령을 무서워 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상 주심을 바라봅니다. 믿음으로 애굽을 떠나 임금의 노함을 무서워 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 믿음으로 유월절과 피 뿌리는 예를 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 자리를 건드리지 않게 하려는 것이며 함께 읽겠습니다. 믿음으로 저희가 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽 사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 아멘 아멘. 하나님은 어떤 분이신가? 하나님은 어떤 분이신가? 라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하고 함께 같이 듣도록 하겠습니다. 예수를 믿는 우리에게 있어서 하나님은 어떤 존재일까요? 우리에게 하나님은 어떤 존재일까요? 존재를 존재케 하는 존재는 존재하는 것, 존재를 존재케 하는 존재는 존재하는 것. 말이 좀 복잡하죠? 좀 어렵죠? 철학자들이 논의하는 존재에 대한 이야기입니다. 말이 복잡하지만 세상의 모든 존재는 어떻게 해서 존재하게 되었나? 라는 것입니다. 세상에 있는 것들은 어떻게 존재하게 되는가? 더 쉽게 얘기하면 신은 존재하는가? 라는 말입니다. 우리의 대답은 당연히 yes, 네입니다. 신은 존재합니다. 저와 여러분 하나님을 믿는 사람들입니다. 그렇다면 여러분, 하나님은 우리에게 있어서 어떤 하나님이실까요? 어떤 하나님이길래 우리가 그 하나님을 믿는 것일까요? 내가 알고 내가 만난 하나님은, 내가 믿는 하나님은 어떤 분이실까요? 오늘 본문은 모세에 대한 이야기입니다. 특별히 그의 믿음을 상세하게 서술하고 있습니다. 자신의 출생으로부터 애굽에서 탈출하기에 이르기까지 모세의 삶의 모든 단계들은 믿음에 의해서 결정되었다고 오늘 성경은 우리에게 증거하고 있습니다. 여러분, 모세의 삶 아시죠? 모세가 만났던 하나님은 어떤 하나님이었을까? 모세가 믿었던 하나님은 어떤 하나님이었을까? 오늘은 말씀을 전하기 전에 먼저 영상을 통해서 모세의 일생을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 영상을 준비하겠습니다.
여러분 영상 잘 보셨습니까? 모세가 이 땅에 태어나서 어떻게 살았는지를 자세하게 보여드리는 못했지만은 어머니 손에 이끌려서 나일강에 띄워지고 바로의 공주에 의해서 구출되고 또 교육받고 또 하나님의 인도에 따라서 백성들을 이끌고 홍해를 가르는 사건을 통하여서 모세의 삶을 한번 살펴보았습니다. 모세가 만났던 하나님은 어떤 하나님인가? 첫째는 예비하시는 하나님이시다. 예비하시는 하나님. 430년 동안 애굽의 노예로 고통당하던 이스라엘 백성들 편에서 보면 하나님의 예비하심은 바로 모세였습니다. 그토록 힘들었는데 자신들을 구출해 줄 사람이 모세, 하나님의 예비하심이었다는 것이죠. 왜냐하면 그를 통해서 애굽으로부터 떠나 하나님이 예비하신 젖과 꿀이 흐르는 땅 가나안 땅으로 갈 수 있었기 때문에 그렇습니다.
그런 모세를 위해서 하나님은 많은 것들을 예비하셨습니다. 그 예비하심의 첫 번째는 모세가 하나님께서 쓰실 사람이라는 것을 알고 바로를 두려워하지 않고 석 달 동안 숨겼던 믿음의 품. 오늘 영상에 나왔던 요게벳이죠. 두 번째는 더 이상 숨길 수 없어 갈대상제의 아이를 넣어 나일강에 뛰었을 때 모세를 건져 자신의 아들로 삼았던 바로의 공주. 그로 인해 모세는 애굽 왕실의 교육을 받을 수 있었고 후에 바로 앞에 당당히 설 수 있었고 또한 이스라엘 백성들을 인도할 수 있는 리더 교육도 받을 수 있었던 것입니다. 어떻게 군대를 조직할지, 어떻게 전쟁을 이끌며 어떻게 백성들을 이끌지, 행정을 어떻게 처리하며 재판을 어떻게 하는지 등등을 배우게 한 것입니다. 계획은 어떻게 합니까? 누이 미리암을 통해서 유모를 얻었는데 그 유모가 자신의 생모였던 요게벳이었어요. 세 번째는 애굽 사람을 죽이고 그로 인해 권력 다툼에서 위협을 느낀 모세가 미디안 광야로 도망갔을 때 그를 받아주고 보호해 줄 수 있었던 이드로와 시보라, 곧 그의 장인과 아내를 만나서 한 것이죠. 그리고 미디안 광야에서 40년이라는 광야 생활을 통해 철저하게 모세를 낮추시고 자신에 대한 무능함을 절감할 수 있도록 예비하셨고 때가 되었을 때 그를 하나님께서 떨기 나무에서 부르셨다. 또 네 번째는 나는 입술이 둔하다고 고백하는 모세를 위해서 언변에 능한 자신의 형 아론을 준비하셨어요. 또 그를 도와서 함께할 미리암과 누이 홀과 여호수아를 예비하셨어요. 천하의 바로를 두려워하지 않고 담대히 하나님의 뜻을 전할 수 있는 용기를 주셨고 오합지졸의 백성들을 이끌 리더십과 온유함과 인내도 모세에게 주셨습니다. 그의 생의 모든 순간순간이 하나님이 예비하셨습니다 라는 것입니다. 그래서 여러분, 믿음이 무엇인가? 우리가 알고 있는 믿음이 무엇인가 라고 물어볼 때 믿음이란 예비하시는 하나님을 바라보고 신뢰하며 나아가는 것이다, 그분의 섭리를 믿는 것이다 라고 이야기하셨습니다. 그런데 문제는 그 예비하심이, 그 섭리하심이 당장 내 눈에 보이지 않는다는 것입니다. 그것이 무엇이라고 구체적으로 말씀하시거나 보여주는 것이 아닐 때가 대부분입니다. 그게 답답하죠. 말씀해 주시면 좋을 것 같은데, 보여주시면 좋을 것 같은데 그 예비하심을 우리가 모르니까 의심되고 낙심할 때가 참 많습니다. 그런데 여러분, 우리의 삶을 뒤돌아보면 늘 그분의 간섭하심과 예비하심은 늘 우리의 생각과 경험을 뛰어넘는 일들이 다반사 있습니다. 여러분, 우리의 삶을 한번 뒤돌아보죠. 내가 생각했던 것대로 내 인생이 진행되어 오는 것보다는 내 뜻과는 다르게 하나님의 간섭하심이 더 많았다는 것을 살면 살수록, 나이가 들면 들수록 더 느끼게 됩니다. 그래서 예수 믿는 우리에게 있어서 가장 중요한 것은 내가 믿고 따르려고 하는 하나님의 예비하심과 인도하심에 내가 어떤 믿음으로, 어떤 순종함으로 반응하느냐라는 것입니다. 신앙적으로 어떻게 녹여내느냐라는 것이죠. 그러면서 하나님의 예비하심과 인도하심이 맞는지에 대한 영적 분별력도 우리에게 있어요. 왜냐하면 우리 욕심 많잖아요. 우리 욕망 많잖아요. 내 안에 상처 많고요, 내 안에 고집으로 인해서 우리가 그릇된 길로 갈 수도 있고, 나의 의심과 불순종으로 인해서 잘못된 선택을 할 수도 있기 때문에 그렇습니다. 물론 그런 가운데 은혜를 하나님께서 베푸시죠. 무엇보다 하나님에 대한 우리의 믿음과 순종은 그분과의 관계를 바르게 하고, 그분과의 바른 관계를 통해서 하나님의 예비하심과 인도하심은 풍파많은 삶 속에서도 우리에게 평화를 맛보게 하시며 그분이 그리시는 계획과 은혜를 기대하며 살아갈 수 있게 만든다는 것입니다. 두 번째는
모세가 만나고 믿었던 하나님은 일상 가운데 찾아오시는 하나님이시다. 우리가 살아가는 일상 가운데 찾아오시는 하나님. 애굽에서 도망가서 미디안 광야로 도망간 모세가 어느덧 나이가 80이 되었습니다. 40이 되어서 도망갔는데 40년이 흘러서 80이 되었습니다. 모세는 이곳에 가서 결혼을 하고 생계를 이끌고 아들, 딸을 낳고 살았습니다. 날마다 하는 일이 아침에 양을 몰고 나가서 풀을 뜯어먹이고 우물에서 물을 길어다가 양떼에게 물을 먹이는 일. 척박한 광야의 생활이죠. 시냇물이 없으니까 샘이나 우물에서 물을 길어다가 양들을 먹였습니다. 양들을 하나하나 살피면서 양의 건강은 어떤지 날마다 확인하죠. 때가 되면 양털을 깎고 우유를 짜고 새끼 낳는 것도 보살피고 이런 일들이 날마다 반복됩니다. 한때 잘 나가던 이집트 왕자인데, 애굽의 왕자인데 어느새 광야 한 구석에 양치는 자의 모습으로 전락을 하고 있습니다. 여러분, 그의 마음이 어떻을까요? 어쩌면 그저 고되고 반복되는 일상 속에서 내가 왜 사나? 내가 왜 이렇게 살아야 되나? 내 인생이 이렇게 끝나나? 라는 생각이 들기도 할 것 같습니다. 그런데 여러분, 어쩌면 반복되는 일상의 이런 모습이 우리 이야기가 아닌가요? 일상에 반복되는 모세의 삶이 우리의 삶이 아닌가요? 우리의 모습이 아닐까요? 그렇게 생각이 들기도 합니다. 하지만 여러분, 이러한 삶이 정말 무의미하기만 한 걸까요? 이런 일상의 모습들이 무의미하고 허무하고 지루하고 반복되는 어쩔 수 없이 사는 삶이라고 이야기할 수 있을까요? 모세는 어느덧 미디안 광야에서 목동 생활이 40년이 되었습니다. 늘 하던 일이었고 늘 보던 일이었고 늘 마주한 것, 그런 것들이었죠. 그날도 그냥 모세가 하던 대로 시작을 했습니다. 그런데 그날은 양들을 몰고 조금 더 멀리 양떼를 인도하여서 호렙산까지 갔습니다. 호렙산 역시 모세가 처음 가는 것도 아니죠. 그 산에 있는 떨기나무도 처음 보는 나무가 아니죠. 그 광야에서 흔하게 보았던 떨기나무였습니다. 그런데 그날은 그 떨기나무에서 불이 붙는 것을 모세가 목격하죠. 늘 하던 대로 양떼를 몰고 갔는데, 그런데 가만히 보니까 그 불은 평상시에 보던 불이 아닙니다. 여러분, 사막에서는 낮이 뜨거운 때는 나무에 불이 붙습니다. 저도 그런 경험이 있습니다. 차를 운전하고 가는데 뜨거운 때압벽 때 갑자기 나무에 불이 확 붙어오르는데 깜짝 놀랐습니다. 아, 정말 이런 경우가 있구나. 그런데 모세가 본 그 떨기나무의 불은 나무가 타지도 않고 불이 사라지지도 않고 계속 타오르는 것입니다. 그래서 모세가 궁금해서 신기해서 그 떨기나무로 앞으로 갑니다. 무슨 일인가 하고 가까이 갔을 때 들려오는 소리가 들어옵니다. 모세야, 모세야. 여러분, 얼마나 놀랐겠어요. 주위에 아무도 없잖아요. 지금 불이 붙고 있는 나무를 보고 있는데 갑자기 자신의 이름을 부르는 소리, 그 음성이 누구의 음성인지는 모르지만은 모세는 신적인 음성이라는 것을 깨닫게 됩니다. 신적인 음성. 하나님께서 부르시는 음성을 들은 것이죠. 그런 까닭에 모세는 그 부르심에 하나님, 내가 여기 있나이다 라고 두려워하면서 대답합니다. 내가 여기 있나이다. 그러면서 얼굴을 가립니다. 왜요? 두려우니까. 여러분, 모세가 신적인 음성을 느낄 수 있었다는 이야기는 모세가 평상시에도
하나님을 인식하며 살아갔다는 거예요. 비록 목동이지만, 비록 날마다의 삶이 반복되는 것이지만은 모세는 늘 하나님을 인식하며 살았다라는 이야기. 그런 모세에게 하나님께서 명령을 하시는데 애굽에 가서 바로의 손에서 이스라엘 백성들을 구해내오라고 이야기해요. 명령을 하죠. 여러분, 얼마나 엄청난 이야기입니까? 얼마나 갑작스러운 이야기입니까? 나이나 작나요? 80이면 지금도 아마 그때도 노인축에 들어가지 않을까? 그 나이에 다시 하나님의 부르심을 받고 인생을 다시 시작한다? 쉽지 않은 이야기. 이렇게 목동입니다. 그래서 이렇게 대답하죠. 하나님, 내가 누구간데 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도해 내리니까? 모세는 할 수 없다고, 자신은 말도 잘 못하고 두려움도 많고 능력도 없고, 그러니 할 만한 사람이 있으면 하나님 다른 사람에게 맡기시죠. 여러분, 이런 모세를 부르시는 하나님의 판단이 잘못되었을까요? 하나님의 판단이 잘못되어서 모세야 모세야 불렀을까요? 부르고서는 너는 애굽에 가서 바로의 손에서 이스라엘 백성들을 구해내오라고 이야기했을까요? 준비되어 있지 않은 사람에게 맡겼을까요? 그렇지 않죠. 하나님께서 보실 때는 모세가 준비된 사람, 모세 자신이 생각할 때 나는 이제 더 이상 기대할 것이 없다고, 실패했다고, 무능하다고, 꿈이 없다고 생각하는 그때에 하나님께서 이제 되었다, 이제 내가 너를 쓰겠다고 하시다. 왜일까요? 왜 그럴 때 하나님 모세를 부르셨을까요? 자신으로 가득한 사람은 하나님께서 쓰시기에 합당하지 않기 때문이었어요. 내 안에 내가 꽉 차 있는 사람에게 하나님께서 무엇을 맡기시겠습니까? 자신의 한계와 무능을 경험한 사람, 쓰라린 실패를 경험한 사람, 바닥을 경험해 본 사람, 나는 아무것도 아니라는 것을 깊이 느껴본 사람, 내가 정말 죄인임을 깨닫고 하나님 앞에 엎드리는 사람, 이런 사람을 하나님께서 쓰신다. 모세는 그 준비가 된 것입니다. 이제 그에게 애굽의 왕자는 없습니다. 자기가 주인이 되고 내 능력과 지혜만으로 능히 할 수 있고 나는 부족함이 없다는 애굽의 모세는 없어져 버렸습니다. 40년 동안 달고 닦은 것이죠. 모세는 미디안 광야에서 40년 동안 양떼를 키면서 목자의 마음을 알았어요. 양을 어떻게 돌보는지 이론이 아닌 실제 삶을 통해서 배웠습니다. 날마다 반복되고 당연히 해야 하는 일들을 통해서 작은 일에 충성할 수 있는 마음과 태도를 배웠어요. 정말 일반 백성의, 정말 평민의 보통 사람의 삶이 얼마나 고단하고 힘겨운 것인지를 알았고, 정말 서민들의 희로애락이 무엇인지도 삶을 통해 자기감했어요. 너무나도 귀한 것들을 정말 목동 40년 생활을 통해서 배운 것이죠. 이런 것들은 애굽의 왕궁에서는 절대로 배울 수 없는 것입니다. 모세는 깨닫지 못했지만 하나님께서 보시기에는 모든 면에서 준비가 된 것입니다. 여러분, 우리는 이러한 모세를 통해서 무엇을 배울 수 있을까요? 이런 모세를 통해서 우리는 무엇을 배울 수 있을까요? 일상의 중요성입니다. 일상의 중요성. 코로나 때문에 우리 일상이 다 없어졌다고 이야기를 하지만 코로나 이후에도 우리 일상은 계속되어 갑니다. 우리 역시 모세와 같은 반복되고 때로는 고되고 힘겨운 일상을 살아갑니다. 정말 때로는 벗어나고 싶고 때로는 어디론가 멀리 도망가고 싶고, 그런데 그 일상이 중요하다는 것이죠. 왜요? 하나님은 우리의 일상 가운데 찾아오시는 분이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리가 하나님을 만나고 그분이 나와 함께 하심을 경험하는 일은 갑자기 신기한 일이 벌어지고 뭔가 큰 사건이 벌어져야만 하는 것이 아니라 정말 모세가 일상 가운데 자주 보는 떨기나무 가운데서 하나님을 만났듯이
우리 또한 우리의 일상 가운데서 하나님을 경험할 수 있다라는 것입니다. 일상 가운데. 여러분, 우리의 떨기나무는 무엇일까요? 나의 떨기나무는 무엇일까요? 저와 여러분의 떨기나무는 무엇일까요? 날마다 하는 일일 수도 있고 나에게 주어진 어떤 일일 수도 있습니다. 내가 일상적으로 만나고 관계를 맺는 사람일 수도 있고 가족일 수도 있고 우리 교회 교인일 수도 있습니다. 그 평범한 일상에서 하나님께서 함께 하시고 무언가 뜻을 깨닫게 하심을 우리가 경험할 수 있다라는 것입니다. 여러분, 하나님은 우리가 멀리 계시지 않습니다. 나는 여기 있고 하나님은 저 하늘 높이 우주 공간에 계신 분이 아니시죠. 하나님은 우리에게 특별하고 대단하게 찾아오지 않습니다. 우리가 기도원에 가서 만날 수 있는 하나님이 아니라는 것입니다. 하나님은 우리가 날마다 만나고 접하는 일상 가운데서 우리를 찾아오십니다. 그래서 여러분, 일상 가운데서 주님과 동행하는 삶을 살아가야 합니다. 주일날 1시간 예배 가운데서 하나님을 만나기도 하지만 우리의 일상 가운데서 주님을 만날 수 있는 여러분이 되시기를 소원합니다. 반복되는 일상, 여러분 얼마나 지겹습니까? 벗어나고 싶잖아요. 그만두고 싶잖아요. 하지만 벗어나고 싶고 고되지만은 그 가운데서도 감사하며 성실하게 살아가야 합니다. 정말 무슨 일을 하든 일상 가운데서 하나님을 의식하고 믿음과 순종으로 그분과 동행하는 삶을 훈련해요. 그 가운데서 하나님 우리를 찾아오신다는 것입니다. 찾아오셔서 함께 하심을 나타내시고 당신의 뜻을 깨닫게 하시고 정말 결코 녹록치 않은 삶이지만 무엇을 먹을까 마실까 입을까 염려하기보다는 하나님을 믿고 맡기고 먼저 그의 나라와 의를 구하는 삶을 통해 내가 구별될 때 그것이 하나님께 영광을 돌리는 삶이고 그것이 무슨 큰 일을 하는 것보다도 더 하나님께서 귀하게 여기시는 삶인 것입니다. 일상 가운데. 여러분, 하나님은 우리 일상 가운데 찾아오시는 하나님이십니다. 그 하나님을 의식하며 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 때 우리의 일상은 무의미하지 않습니다. 우리의 일상 가운데 하나님이 계시기에 우리의 삶에 의미가 있고 감사와 기쁨과 평안이 있을 수 있다라는 것입니다. 여러분, 날마다 다람쥐 쳇바퀴 도는 듯한 삶이잖아요. 하지만 그 가운데 주님의 뜻을 구하고 주의 나라를 구하는 삶을 살아가야 합니다. 그럴 때 우리가 그러한 삶을 살아갈 때 모세의 양치는 막대기가 하나님의 능력의 도구가 되었던 것처럼 우리의 일상의 막대기가 역시 하나님의 능력에 나타나는 도구가 될 줄로 믿습니다. 여러분, 주어진 일상에 충성합시다. 각자에게 주어진 일상에 충실해요. 그러면서 하나님과 동행하며 감사하며 믿음으로 충실해요. 그리고 작은 일에 충성해야 합니다. 정말 하나님께 쓰임받고 영광 돌리는 삶을 살아가면 성경에서 말씀하시는 것처럼 작은 일에 충성해야 합니다. 남들이 보기에 하찮은 일, 내가 보기에도 하찮은 일 같지만 그 작은 일에 충성할 때 하나님께 영광이 된다라는 것입니다. 비록 사람들이 알아주지 않을지라도 정말 그 일을 죽게 하는 자에게, 죽게 하듯 하는 자에게 하나님께서 함께 하시고 더 큰 일을 맡겨주신다는 것입니다. 여러분, 하나님 나라의 원리는 큰 자가 작은 자가 되고 작은 자가 큰 자가 됩니다. 세상 논리와 반대죠. 작은 일에 충성하는 자가 크고 작은 자들을 사랑하며 섬기는 자가 큰 자가 되는 것이 하나님 나라의 법칙입니다. 그 하나님 나라의 원리와 가치에 따라 사는 사람들이 바로 우리 예수 믿는 사람들입니다. 저와 여러분이죠.
세 번째로 모세가 만나고 믿었던 하나님은 전능하신 하나님. 전능하신 하나님. 모세의 인생에서 가장 낮아지고 무능할 때 하나님께서는 모세를 부르셨어요. 나는 무능하다고, 나는 자격이 없다고, 나는 할 수 없다고 할 때 그에게 능력으로 하나님께서 다가오셨습니다. 여러분, 우리는 성경을 통해서 모세가 행한 일들, 위대하고 기적적인 일들을 주목하지만 모세의 고백은 나의 능력이 아니라 하나님의 능력이라고 고백합니다. 물론 하나님께서는 우리가 가지고 있는 재능과 지혜와 지식, 조건들을 활용하시지만 우리의 강함이나 우리의 잘남이나 우리의 능력이나 우리의 지혜로 일하시는 것이 아니라는 것입니다. 그것이 없어도 하나님께서 원하시면 일하십니다. 여러분, 저 같은 사람도 하나님께서 쓰시잖아요. 저 같은 사람도 하나님께서 쓰시잖아요. 무능하고 못났고 연약하고 어리석은데, 그래서 내세울 것이 없는데 저를 쓰시죠. 만일 하나님께서 우리의 무언가를 통해 일을 하신다면 우리의 강함이나 잘남이나 능력이나 지혜 때문이 아니라 우리의 무능과 우리의 못남과 우리의 연약함과 어리석음을 통해 일하신다는 거죠. 여러분, 인간적으로 보면 모세에게 능력도 있고 지혜도 있습니다. 그리고 인생 경험에서 오는 지혜도 있습니다. 여러분, 애굽에서 교육을 받았잖아요. 고등교육을 받았잖아요. 왕자였잖아요. 얼마나 지식이 많았겠습니까? 그런데 모세는 나는 무능합니다, 어리석고 나 자신의 힘으로는 할 수 없다 라고 하는 것이 모세의 고백입니다. 그런 모세가 떨기나무 앞에서 거룩하신 하나님을 만났을 때 어떻게 합니까? 그분의 거룩하심 앞에서 자신의 죄인됨을 보고 신발을 벗으면서 자신의 무능함을 철저하게 깨닫습니다. 지금까지의 삶도 하나님의 은혜였고, 무능하고 무엇보다 자격이 없는 자를 충성되게 이루려 이 엄청난 사명을 맡겨주시니 그가 할 것은 오직 하나님을 의지하고 바라보며 순종하는 것밖에 없었다는 이야기입니다. 여러분, 신약에 보면 사도 바울이 있잖아요. 사도 바울이 어떻게 고백합니까? 인간적으로 보면 사도 바울 또한 대단한 사람입니다. 지식도 많고 열정도 많고 부족함이 없는 사람입니다. 그런데 그는 무능하다고 이야기합니다. 나는 무능하다고 이야기합니다. 어리석고 자신의 힘으로는 할 수 없다고 이야기합니다. 이것이 바울 사도의 고백입니다. 왜일까요? 예수 그리스도를 만났기 때문에 그렇습니다. 여러분, 예수 그리스도를 만나면 내 안에 있는 것들은 아무것도 쓸모가 없어요. 내가 그동안 경험했던 것들, 내가 그동안 배웠던 것들, 내 안에 있는 어떤 학위들, 내 안에 있는 어떤 재물들, 여러분, 예수 그리스도를 만나면 바울 사도의 고백처럼 모든 것을 배설물로 여길 수밖에 없다는 것이 예수 믿는 사람들의 고백입니다. 저도 그렇고 여러분도 그런 적이 있습니다. 주님의 거룩하심 앞에 자신의 죄인됨을 깨달았고 자신의 삶이 주님의 은혜 없이는 살 수 없음을 깨달았기 때문에 바울 사도가 그렇게 고백합니다. 자신에게 있는 모든 것들이 다 주님의 은혜이고 무엇보다 자격이 없는 자를 충성되게 여겨 직분을 맡겨주셨기에 그는 철저히 주님을 의지하고 주님의 능력과 지혜를 구하면서 사역을 했습니다. 그래서 무엇이라고 고백합니까? 나의 나된 것은 하나님의 은혜다. 내가 여기 있게 된 것은 하나님의 은혜다. 내가 사역을 할 수 있는 것은 하나님의 은혜다. 나는 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다라고 고백하는 것입니다. 내가요? 아니, 하나님께서. 여러분, 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 하나님은 전능하신 하나님.
그러나 주님의 강함은 나의 강함이 아니라 나의 약함을 통해 임하는 줄로 믿습니다. 주님의 능력은 나의 잘남이 아니라 나의 못남을 통해 나타나는 줄로 믿습니다. 여러분 약하십니까? 여러분 부족하십니까? 나의 약함과 부족함을 통해 슬그머니 하나님으로부터 멀어지는 것이 아니라 있는 모습 그대로 하나님 앞에 순종함으로 나갈 수 있는 여러분이 되시기를 기도합니다. 나의 무능과 못남의 고백은 결코 열등감이나 자학이 아닙니다. 주님 연약합니다. 주님 부족합니다. 여러분 이렇게 고백한다고 나의 열등감이 드러납니까? 나의 못남이 드러납니까? 아니죠. 예수 그리스도를 만났을 때 예수님 안에서 거룩하신 하나님의 성원자들, 바로 우리 믿음의 선진들, 우리 믿음의 선배들, 가깝게는 나의 아버지, 나의 어머니의 고백이라는 것입니다. 나 같은 죄인 살리신 주님의 은혜를 경험한 사람들, 그분들의 고백이라는 것입니다. 그런 은혜를 경험할 수 있는 여러분이 되시기를 기도합니다. 그런 은혜 가운데 살아가시는 여러분이 되기를 축복합니다. 저와 여러분이 그런 은혜를 경험할수록, 저와 여러분이 그런 은혜 가운데 살아갈수록 우리는 나의 무능함과 어리석음과 못남의 고백을 할 수 있고, 그 고백의 바탕 위에서 하나님의 능력이 임하게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 현실의 아픔을 너무 가슴 깊이 넣어두지 마십시오. 현실의 아픔을 내 마음속 깊이 잠가두지 마십시오. 우리에게 찾아오는 세상적인 환난은 우리가 원한다고 피해지는 것이 아니라 그 환난 속에서 예수 그리스도를 만나는 것입니다. 믿음으로 그분을 붙드십시오. 믿음으로 그분을 만나십시오. 나를 예비하시고 일상 가운데 찾아오시며 전능하신 하나님께 소망을 두십시오. 그리고 그분의 선한 능력을 의지하고 내게 주어진 삶의 형편을 승화시킬 수 있는 여러분, 그러한 그리스도인들이 다 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 함께 찬양하면서 나의 부족함, 나의 연약함을 하나님 앞에 고백하고, 내가 가진 학위, 내가 가진 재물, 내가 가진 경험, 그러한 것들을 십자가 앞에 내려놓고 주님의 선한 능력을 구할 수 있는 여러분이 되시기를 기도합니다. 주 선한 능력으로 하늘 신 발로 날 붙드시네. 절망 속에도 흔들리지 않고 사랑하는 주 얼굴 구하네. 다시 한번 주 선한 선한 능력으로 하늘 쉬네. 이끄신 발로 날 붙드시네. 절망 속에도 흔들리지 않고 사랑하는 주 얼굴 구하니
승리의 날을 맞이 선한 능력으로 일어서니 주만의 귀하리 믿음으로 아멘. 우리 고대 안에 주 오시구나 영광의 새날을 맞이하리 주님이 마신 고난에서 주님이 마신 고난에 쓴 잔에 우리도 감사하며 받으리 주님의 남은 고난 채워가며 예수와 복음 위에 살리 선한 능력으로 일어서니 주님만 의지하겠습니다. 주만 의지하리 믿음으로 아멘. 우리 고대 안에 주 오시구나 승리의 새날을 맞이하리 선한 능력으로 일어서니 주만 의지하리 믿음으로 우리 고대 안에 주 오시구나 영광의 새날을 맞이하리 선한 능력으로 일어서니 아멘. 주만 의지하리 믿음으로 우리 고대 안에 주 오시구나 승리의 새날을 맞이하리 승리의 새날을 맞이하리 아멘. 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 겸손한 마음으로 예배드렸습니다. 하나님은 나에게 어떤 분이십니까? 하나님은 우리에게 어떤 분이십니까? 하나님은 우리를 왜 만드셨습니까? 주님 예수를 믿으면서 고민해 볼 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리를 예비하시고 일상의 삶 가운데 찾아오시는 분이심을 믿습니다. 전능하신 하나님 아버지, 이 시간 하나님 앞에 엎드려 기도하는 하나님의 백성들을 기억하여 주시옵고 각 사람에게 상처가 있으면 그 상처를 위로할 뿐만 아니라 주님 더욱 큰 믿음으로 세상을 능히 이겨나갈 수 있는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 예수님 안에서 예수 믿는 사람으로 믿음의 선진들을 따라 믿음의 선배들을 따라 나의 아버지 나의 어머니를 따라 믿음으로 살아가기를 소원합니다. 하나님 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. 그래서 나의 무능과 어리석음과 못남을 고백할 수 있게 주님 도우시고 그 고백 위에 그 바탕 위에 하나님의 능력이 나의 삶 가운데 임한다는 것을
주님 살면서 깨닫게 하여 주시옵소서. 이 시간도 우리에게 주신 것이 하나님께서 주신 것임을 알아 주님께 다시 돌려드리는 우리의 마음과 물질을 받으시옵소서. 주님께서 베풀어 주신 은혜가 너무나도 놀랍고 감사하여 구별하여 드리는 그 손길들 위해 주님 복 주시고 드린 그들의 삶이 더욱더 주 안에서 형통할 수 있도록 그 삶을 어루만져 주시옵소서. 주님, 이 예물이 사용되어질 때도 이웃을 구제하는 데 사용되어질 뿐만 아니라 하나님의 복음을 들고 이름도 없이 빛도 없이 선교 현장에 나가 있는 그것까지도 전달될 수 있는 귀한 예물이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 성령의 감동 감화교통 충만케 하심의 역사, 하나님은 과연 나에게 어떤 하나님인가를 고민하며 기도하기를 소원하는 성도들이 모여 그러한 성도들이 모여 하나님 앞에 찬양하며 기도하며 예배 드리기를 소원하는 우리 비전교회, 그리고 지금 이 시간 온라인 예배로 하나님 앞에 무릎 꿇은 하나님의 백성들 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘, 아멘. 예배 마쳤습니다. 여러분들 수고하셨습니다. 우리 함께 인사 나눌까요? 오늘도 고인하게 우리 함께 인사 나누면서 한 주간도 평안하십시오. 평안하십시오. 안녕하셨습니까? 안녕하셨습니까? 수고하셨습니다. 목사님, 네, 감사합니다. 감사합니다. 더위 잘 이기시고요. 수고하셨습니다.